That's brassinosteroids, salicylic acid or salicylate, jasmonic acid or jasmonate, strigolactones. These are the phytohormones that invented a few years back. But these are the very old phytohormones: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid. I think from your school or college level, you have heard these type of phytohormones. So we'll cover all these 9 phytohormones in our next today and also the next 2 classes. So today we'll cover the phytohormones auxin. So I think you heard about the auxin. Everybody already learned about the auxin. Today we will discuss about their physiological impacts on the crops or plants in details. So the auxin, the term derived from the Greek word auxein. This is the Greek word auxein. তোমরা কি এই কার্সারটা কি মুভ করে দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। Okay, thank you. So this term is derived from the Greek word auxein. So what does it mean? It means to grow or to increase. So typically the phytohormone auxin stimulates cell elongation by loosening cell wall, but also influence a wide range of growth and development. So grow or increase, it means just it stimulates the growth, but in some cases we'll find the reverse things. So in the later we will discuss. So it comes from the word auxin. It means grow and increase. And this auxin first isolated by Kogel et al. Just his associates in 1934. It's about 90 years back. It was discovered or invented and also isolated as auxin compound. So it's very old on this auxin. And a site of the auxin synthesis, auxin are synthesized in stem tip region and young tissues and move mainly downward. আমরা আগেই বলছিলাম যে এটা এক জায়গায় তৈরি হবে, অন্য জায়গায় কাজ করবে। তাহলে এখানে টিপে তৈরি হচ্ছে, বাট নিচের দিকে গিয়ে কিন্তু কাজ করে, সেটা আমরা বলছি, একটু পরে আমরা আরো দেখবো। এখন আমরা যদি দেখি auxin, যে the most important member of the auxin family, there are several auxins, different types of auxins. And I think you heard already about different types of auxin. For example, indole acetic acid, indole butyric acid, 2,4-D. These are the members of auxin. So the most important member of the auxin family is indole 3-acetic acid, and that is commonly called as IAA. And also the natural occurring auxins include indole acetic acid, CIAA, phenyl acetic acid, PAA, and indole 3-butyric acid, that is IBA. So there are several auxin like IAA, CIAA, PAA, IBA, and also there are several synthetic auxin like 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. I think in the agronomy you can heard this term 2,4-D. This is also herbicide. It kills the plant, but from the name of the auxin, we just thought that it will just stimulate the growth, but in 2,4-D it kill the plant, so it inhibit the growth. So auxin not only stimulate the plant, it also inhibit the growth of the plant. So now we'll discuss about the physiological effect of auxin in details. For first stem elongation, the auxin can increase the growth of the plant. So if you see here, these 2 plants are grown without the application of auxin. But if we apply the auxin, then the growth of the plant is like this. So
This is only due to the oxygen application, or this is the effect of oxygen. So the how the oxygen is works, or how the oxygen uh, cause the effect of the plant. Here we can find the stem elongation. The oxygen increases the growth of the plant by increasing its cell division. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে অক্সিজেন কি করবে, সেল ডিভিশনকে বাড়িয়ে দেবে, ইনক্রিজ করবে সেল ডিভিশন অ্যান্ড অলসো দ্য সেল ইলংগেশন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে অক্সিজেন has the effect on cell division and cell elongation. It increases the number of the cells and also it increase the cell in length. লেন্থও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই একটা সেল যদি লেন্থে বাড়ে এবং সংখ্যায় বাড়ে, তখন কিন্তু এর গ্রোথটা ভিজিবল হচ্ছে। এখানে যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে, এখানে কিন্তু গ্রোথটা খুব একটা না হচ্ছে, মানে ইজিলি বুঝতে পারছি যে এখানে গাছটা এখানে অনেক বড় হয়েছে ডিউ টু দ্য স্টেম ইলংগেশন। এবং এখানে কিছু এক্সাম্পলই আছে, যেমন ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ডেভেলপ কান্ট্রিতে এরকম কোনো প্ল্যানকে যদি তাড়াতাড়ি বাড়তে হয়, আমার দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা হেজ প্ল্যান্ট করব আমার বাড়ির চারপাশে, খুব দ্রুত করতে চাই, তখন অনেক দেশে দেখা যায় যে তারা এই হরমোন স্প্রের মাধ্যমে খুব দ্রুত দেখা যাচ্ছে কয়েক মাসের ভিতরে চারদিকে হেজ প্ল্যান্ট গ্রো করে। আমরা লাগাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে কয়েক বছর লেগে যাচ্ছে আর কি। তাই এটা আমরা হরমোন স্প্রের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। এনিওয়ে, দেন দ্য রুট ইনিশিয়েশন. So in contrast to the stem, the higher concentration of oxygen inhibits the elongation of root, but the number of lateral branch root is considerably increased. সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা বলতে পারি যে স্টেমের যখন ইলংগেশন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে রুটের ক্ষেত্রেও কিন্তু এর একটা ইম্প্যাক্ট আছে এখানে, বিশেষ করে রুট ইনিশিয়েশন। এই রুট ইনিশিয়েশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অক্সিজেনটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তুমি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে দিস ইজ এ কাটিং। সো আমরা কেন কাটিং করি, কাটিং করে আমরা কিভাবে গাছ পেতে পারি? আমরা জানি যে রুটস এখানে ইনিশিয়েট করবে, এবং কেন ইনিশিয়েট করে কারণটা হলো, আমরা যদি দেখি যে বাডিং এর বিশেষ করে লেয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমরা রুট ইনিশিয়েট করে কিন্তু যে গাছের পাতায় খাবার তৈরি হচ্ছে, সেই খাবার এখানে চলে আসছে, এবং যদি না যেতে পারে তখন দেখা যাবে যে রুট ইনিশিয়েট করে না ইন কেস অফ লেয়ারিং। এখন এখানে আমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হচ্ছে, আসলে কি বোঝাচ্ছি আমরা এখানে, যে অক্সিজেন যে রুটটা ইনিশিয়েট করতেছে তার একটা প্রুফ হিসাবে এখানে দেখানো হচ্ছে এইভাবে, যে আমরা আগেই বলছি যে অক্সিজেন ইজ প্রডিউসড এট দ্য টিপ অফ দ্য প্লান্ট অর এট দ্য বার্ড অফ দ্য প্লান্ট। তো এখন যদি অক্সিজেন এখানে তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড গোস ডাউনওয়ার্ড, এবং নিচে দিকে যাচ্ছে, গিয়ে এখানে কাজ করবে, এই যে এখানে কাজ করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কাজ কি করেছে, রুটটাকে ইনিশিয়েট করেছে। এখন এই রুট যে ইনিশিয়েট করলো, এটা যে অক্সিজেন করছে সেটা আমি কেমনে বুঝবো আর কি, সেটা আসলে এইটা একটু বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে এইভাবে, যে আমরা আগেই বলছি যে অক্সিজেন ইজ প্রডিউসড অ্যাট দ্য বার্ড অফ দিস প্লান্ট। এখন যদি ওই রিমুভ দিস বার্ড, এই বার্ডটাকে রিমুভ করলাম, সুতরাং আমরা ধারণা করলাম যে নো প্রোডাকশন অফ অক্সিজেন হিয়ার, কোনো প্রোডাকশন হচ্ছে না। তাহলে নো মুভমেন্ট অফ দ্য অক্সিজেন ডাউনওয়ার্ড, কোনো ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে না, অক্সিজেন নাই। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, যে এখানে কিন্তু কোনো রুট কিন্তু ইনিশিয়েট করে নাই। রুট যদি এখানে ইনিশিয়েট না করে, তাহলে বুঝতে হবে কেন করে নাই, এখানে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কেন ঘাটতি দেখা দিয়েছে? কারণ আমি ডিবাডিং করার কারণে অক্সিজেনের সোর্সটাকে আমি রিমুভ করে ফেলেছি। এনিওয়ে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, অক্সিজেন রুট ইনিশিয়েট করে। এরপরে আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানো হচ্ছে যে না, ওকে, আমি ডিবাডিং করলাম না, বাটটাকে আমরা এখানে ইনট্যাক্ট রেখে দিলাম। ওকে, দিস বার ইজ মানে এখানে আছে ইনট্যাক্ট কন্ডিশন, সরি দিস হিয়ার। এখন আমি একটু কি করলাম, যে উই রিমুভ দ্য বার্ক অফ দিস পার্ট অর দিস কাটিং, এই বারটাকে আমি রিমুভ করে ফেললাম। কেন, কি জন্য রিমুভ করলাম? যে অক্সিজেন প্রডিউসড হিয়ার, বাট অক্সিজেন ক্যান নট গো ডাউনওয়ার্ড। কারণ আমরা জানি যে অক্সিজেন বা যে কোনো ফুড যেটা প্রডিউসড হয় পাতায়, সেটা ফ্লোয়েমের মাধ্যমে কিন্তু যাচ্ছে, এটা আমরা সবাই জানি। এখন যখন এই বার্কটাকে আমি ফেলে দিচ্ছি, ফ্লোয়েমটা যখন ডিসকন্টিনিউয়াস করলাম, তখন কিন্তু এখানে আর যেতে পারতেছে না। তা আলটিমেটলি এই পজিশনে কিন্তু অক্সিজেন আসতে পারতেছে না। অক্সিজেন ইজ প্রডিউসড হেয়ার বাট ক্যান নট কাম অর ক্যান নট রিচ হেয়ার।
সো নো রুট ফরমেশন হিয়ার। তাহলে আমরা এই যে এটা দিয়ে এই দুইটা ঘটনা থেকে বুঝতে পারলাম যে না, অক্সিন কিন্তু এই রুট ইনিশিয়েশনের জন্য দায়ী। সো রুট অক্সিন ক্যান ইনিশিয়েট দ্য রুট। ওকে, এখন এখানে আমি যদি আরো একটু দেখি যে যদি আমরা এরকম যে দুইটা বোতল দেখা যাচ্ছে, ইউ ক্যান ফাইন্ড হিয়ার বোতলস অ্যান্ড লেফট অন এই কিন্তু রুট ইনিশিয়েট হচ্ছে, বাট রাইট অন নো রুট। কারণটা কি? কারণ হলো আমি আর্টিফিশিয়ালি এর যে সলিউশনটা আছে বা যে এখানে পানি দেওয়া হচ্ছে সেখানে আমি অক্সিজেন দিয়েছি, অ্যাপ্লাই করেছি, বাট এখানে অক্সিজেন দেওয়া হয়নি, যে কারণে এই লেফট ওয়ান প্রডিউসড রুট। ওকে, বিকজ ইট ইজ স্টেটেড উইথ দ্য অক্সিজেন। এইভাবে তাহলে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ, রুট ইনিশিয়েশনের জন্য অক্সিজেনটা কিন্তু খুব দরকার। হ্যাঁ, নেক্সট হলো অক্সিজেনের একটা ইম্প্যাক্ট আমরা দেখব ইন ফটোট্রপিজম অ্যান্ড জিওট্রপিজম। Phototropism and geotropism. I think you know about phototropism. Phototropism is a phenomenon in which a plant grows in response to the direction of its light source. আমরা যদি একটা প্লান্টকে জানলার পাশে রেখে দেই, দেখা যায় যে সে ঘুরে ফিরে প্লান্টটা কিন্তু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, বাইরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই যে মুভমেন্টটা টুয়ার্ডস দ্য লাইট ডিরেকশন, এইটা কি বলা হয় কিন্তু ফটোট্রপিজম। এটা আমরা আশা করি সবাই জানি। তো এখানেও কিন্তু অক্সিজেনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, সেটা আমরা দেখব। এখন দি phototrophism can be positive or can be negative. Shoot shows positive phototropism because shoot grows towards the source of the light, but root shows the negative phototropism because root grows away from the light. কারণ আমরা জানি যে রুট সে সবসময় চায় যে নিচের দিকে, মাটির দিকে চলে যাবে, যেখানে আলো নাই আর কি। তো সেই জন্য এটাকে বলছেন নেগেটিভ ফটোট্রপিজম। এখন দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু এই অক্সিজেনের ভূমিকা আছে, সেটা আমরা দেখব। এখন এই যে গাছটা দেখা যাচ্ছে এখানে যদি আমি দেখি আফটার সিড জার্মিনেশন, এই যে দিস ইজ দ্য শুট, এবং এ দেখা যায় গাছটা সোজা না হয়ে গাছটা কিন্তু বেঁকে যাচ্ছে। কারণ যদি এরকম জানালার পাশে আমি রেখে দেই, সিড জার্মিনেট করার জন্য রাখি, এই চারাটা কিন্তু সোজা হবে না, এটা কিন্তু বেঁকে ডান দিকে চলে যাচ্ছে। কেন? কারণ লাইট সোর্স তো ডান দিকে। আবার রুট দেখা যাচ্ছে সে চলে যাচ্ছে নিচের দিকে আর কি, কারণ কি সে লাইটের বিপরীত দিকে যাচ্ছে। এখন এইখানে কি ঘটনা ঘটছে আর কি, এখানে কিন্তু অক্সিজেন এই কাজটা করছে, এখানে ভূমিকা রাখছে, সেটা আমরা দেখবো যে অক্সিজেন হ্যাজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন দিস ফটোট্রপিজম কিভাবে, সেটা আমরা দেখি নেক্সট স্লাইডে। এখন আমরা আগেই বলেছিলাম যে at the tip of the plant or the growing point of the plant, oxygen is produced and it distributed towards the base or down, it goes downward. এখন সে যে যাবে বা ডিস্ট্রিবিউশন হবে, এটা কিভাবে হবে? এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে লাইট সোর্স, এই গাছটা সোজা এরকম উপরের দিকে বড় হবে। কেন বড় হবে উপরের দিকে? কারণটা হলো যে অক্সিজেন মলিকুলস গুলা ডিস্ট্রিবিউটেড ইভেনলি। এই কিন্তু এখানে যে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কিন্তু ইভেন, সব দিকে কিন্তু সমানভাবে যাচ্ছে আর কি নিচের দিকে। তো সমানভাবে গেলে অক্সিজেনের কাজটা কি? এখানে অক্সিজেনের কাজ স্টিমুলেট করা, গ্রোথকে স্টিমুলেট করে থ্রু দ্য সেল ডিভিশন অ্যান্ড সেল ইলংগেশন। তাহলে এখন এই যে টিপ রিজিয়নে যে মেরিস্টেম গুলো আছে, এখানে এই মেরিস্টেমের ডিভিশন হবে এবং সেলটা ইলংগেট করবে, আলটিমেটলি গ্রোথ, তার এই গাছটা লম্বায় বাড়বে। এখন যদি এখানে হয় সোর্স, লাইট সোর্স এখানে হচ্ছে, oxygen is produced here, okay, but its distribution will be the uneven distribution, not evenly distributed. কেন এটা? কারণটা হলো সে এই বলে দিচ্ছে গাছের সিস্টেম যে এই পাশে যে লাইট, যে লাইটের যে পার্শ্বটা আছে, যে পাশে লাইট পড়ছে, যেটা শেডের যে পার্শ্বটা আছে, এ পাশে কিন্তু অক্সিজেন মলিকুলস গুলো ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আমি এইদিকে দেখতে পাচ্ছি, ছবিতে বোঝা যাচ্ছে তাই না? অক্সিজেনের যে ডট ডট যেটা দেখাচ্ছি আমরা, এই দিকে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। তাহলে এখন যেটা হয়, তাহলে কি হবে ঘটনা? এর যে সেলগুলোর ডিভিশন বেড়ে যাবে, এই পাশের সেলের ইলংগেশন বেড়ে যাবে। এখন যদি এই পাশে যদি বেড়ে যায়, যদি এই পাশে নর্মাল থাকে বা এই পাশে যদি খুব বেশি দ্রুত না হয়, তা আলটিমেটলি ঘটনা কি ঘটবে? এটা তো এইরকমই টার্ন নেবে না এইদিকে,
তখন এই গ্রোথের কারণে কিন্তু এই যে প্লান্টের যে পার্টটা এটা কিন্তু এই ডান দিকে কিন্তু বেঁকে যাচ্ছে। কেন বেঁকে যাচ্ছে? ডিউ টু দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ অক্সিন। অক্সিন কিন্তু এখানে অ্যাক্টিভিটি শো করছে কিভাবে? আনএভেন অ্যাক্টিভেশন দেখাচ্ছে কিন্তু। শেড সাইডে কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিল, আর লাইট সাইড যেটা সেখানে কিন্তু সে ইনঅ্যাক্টিভ ছিল, কারণ সে এদিকে যাইতেই পারে নাই, কারণ তাকে ওইভাবে গাইড করা হচ্ছে আর কি, কারণ তাকে তো বাক এইদিকে যেতে হবে। এই যাওয়াটাকে বলছি আমরা ফটোট্রপিজম, বাট এটা হচ্ছে কার কারণে? অক্সিজেনের কারণে। ওকে, এটা আমরা এখানে বলছি আর কি যে ডিউরিং phototropism oxygen molecules are distributed unevenly. For more oxygen flows down the side facing away from the light source. তাহলে যে সাইডটা লাইট সোর্স থেকে দূরে, তাহলে লাইট সোর্স এই দিকে, তাহলে দূরের সাইড হলো এইটা, তাহলে এই দিকে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনটা বেশি হবে। বেশি হওয়ার মাধ্যমে আলটিমেটলি এই পাশে গ্রোথ হবে বেশি, এই গাছটা বেঁকে যাবে। ওকে, এখন এটা রুটের ক্ষেত্রেও বা ভিন্ন, রুট যেটা নেগেটিভ, এটা একটা আমরা বলছি এইটা পজিটিভ ফটোট্রপিজম, বাট দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ফটোট্রপিজম। কারণ লাইট তো এইদিকে আছে, এইদিকে লাইট আছে, তো লাইটের দিকে শুট যাচ্ছে, লাইটের বিপরীত দিকে রুট যাচ্ছে। এখন এখানে যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর যে পার্শ্বে কিন্তু এই হলো অক্সিজেন মলিকুলস গুলো এখানে আছে, এখানে অক্সিজেন মলিকুলস। এখন অক্সিজেন কিন্তু আবার সাইট স্পেসিফিক, সে সব জায়গায় সব কাজ করবে না। কোন কোন জায়গায় একই কনসেন্ট্রেশন দেখা যাচ্ছে সে স্টিমুলেট করছে গ্রোথকে, এই একই অক্সিজেন। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সে ইনহিবিট করছে গ্রোথটাকে। এই যে এইটা যখন গ্রোথ ইনহিবিট হবে, এই দিকে নর্মাল গ্রোথ হচ্ছে এই পাশে, তখন কিন্তু এই পার্শ্বটার গ্রোথ হচ্ছে মানে বেশি হচ্ছে এই পাশের তুলনায়, আলটিমেটলি এটা বাঁকা হয়ে কিন্তু নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। আবার এইটা যখন হয়, এইখানে দেখা যাচ্ছে এই পাশে কিন্তু গ্রোথ বেশি হচ্ছে কম্পেয়ার টু দিস সাইড, আলটিমেটলি এটা কিন্তু বাঁকা হয়ে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে এখন রুটে যেভাবে কাজ করছে, শুটে কিন্তু উল্টাভাবে কাজ করতেছে আর কি, একই অক্সিজেন কিন্তু হয়তো এখানে কনসেন্ট্রেশন ভিন্নভাবে কাজ করে। এটা ছিল আমাদের ফটোট্রপিজম। আমরা জিওট্রপিজমটা দেখি, তাহলে দুইটা আসলে একই রকম মোটামুটি, কিছুটা ভিন্ন হলো কি রকম? যে জিওট্রপিজম, যে গ্রোথ মুভমেন্ট অফ দ্য ইন রেসপন্স টু দ্য গ্রাভিটেশনাল ফোর্স। কারণটা হলো যে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, কারণ লাইটের উল্টা আর কি, লাইট তো উপরের দিকে থাকে। এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি এরকম হয়, যদি নিচের দিকে আমরা বলি আর কি, যে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে আর কি, একটা রুট গ্রোস টুয়ার্ডস দ্য গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, তাহলে দিস ইজ দ্য পজিটিভ জিওট্রপিজম। তাহলে রুট shows the positive geotrophism while the shoot shows the negative geotrophism, because কি হচ্ছে এখানে, এই যে শুটের গ্রোথটা হবে এগেনস্ট দ্য গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, এটা কিন্তু উল্টো দিকে যাচ্ছে। শুট কিন্তু নিচের দিকে যাচ্ছে না, কিন্তু যাবে না কিন্তু, মানে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স দিকে কাজ করে, সেদিকে কিন্তু শুট যাচ্ছে না। এটি হলো জিওট্রপিজম। তাহলে এখন এখানেও কিন্তু ওই যে কার্ভ হতে হবে, এই জায়গায় কার্ভ হচ্ছে, এখানে কার্ভ হচ্ছে, সেই যে কার্ভ হবে আর কি। কেন কার্ভ হবে? কারণ গ্রোথের ডিফারেন্স হবে সাইডের ভিতরে, এক সাইডে গ্রোথ বেশি হবে, আর এক সাইডে কম হবে। এখানেও একই, এক সাইডে কম হবে, এক সাইডে বেশি হবে। এটা কেন হবে? ডিউ টু দ্য অক্সিজেন। এটা একই, দুইটার মধ্যে কিন্তু তফাৎ কিন্তু খুব একটা নাই। এমন আমি যদি দেখি একটা গাছকে, যদি আমি এরকম হরাইজন্টালি প্লেস করি, দেন অক্সিজেন মলিকিউলস কিন্তু এভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আর কি, এক জায়গায় হচ্ছে, মানে দুই জায়গায় হলে কিন্তু সমস্যা হতো না, তাহলে সোজা এরকম সামনে বাড়তো আর কি। কিন্তু যেহেতু একদিকে হচ্ছে, এখন শুটে এক ধরনের কাজ করবে, রুটে আর এক ধরনের কাজ করবে। এই যে দেখো শুটে কি হচ্ছে, শুটে এখানে এইদিকে গ্রোথ বাড়ার কারণে এই পাশে এটা বাঁকা হয়ে উপরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এইটা আবার গ্রোথকে কমাই দিচ্ছে কিন্তু এই পার্টটা। আলটিমেটলি গ্রোথ এখানে কমার কারণে, ইনহিবিট করার কারণে রুটটা নিচের দিকে মোড় নিচ্ছে। এটা এখানে লেখা আছে, তোমরা দেখবা খুব সহজেই, যে অক্সিজেন স্লোজ গ্রোথ ইন দ্য রুট অ্যান্ড কার্ভস ডাউনওয়ার্ড। তাহলে একই অক্সিজেন কিন্তু এখানে স্লো করে দিচ্ছে গ্রোথটাকে, বাট দিস অক্সিজেন, এটাকে শুটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন স্টিমুলেটস দ্য গ্রোথ ইন দ্য শুট, এটা কিন্তু স্টিমুলেট করতেছে এখানে।
অ্যান্ড দ্য স্টেম কার্ভস আপওয়ার্ড, এখন কিন্তু এটা উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। সেম কিন্তু এখন আমি বলতাম লাইটের কথা, বলতাম এখানে লাইট একই ঘটনা করতো আর কি। তখন যখন বলতাম লাইটের দিকে যাচ্ছে, তাহলে বলতাম দিস ইজ পজিটিভ ফটোট্রপিজম। এখন বলছি দিস ইজ নেগেটিভ জিওট্রপিজম। আর এইটা যখন আমি বলতাম লাইট সোর্স এখানে আছে, তাহলে রুট যাচ্ছে তার উল্টা দিকে, তাহলে বলতাম নেগেটিভ ফটোট্রপিজম। এখন বলতেছি আমরা এটাকে পজিটিভ জিওট্রপিজম। কেন? কারণটা হলো এটা গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের দিকেই যাচ্ছে আর কি। ওকে, তাহলে ফটোট্রপিজম অ্যান্ড জিওট্রপিজম এটা নিয়ে যদি তোমাদের কারো দু একজন আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, আমি সুযোগটা দিচ্ছি। মাইক্রোফোন আনমিউট করে বলবো আর কি, পরে আবার মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবা। হ্যাঁ, দু একটা প্রশ্ন আমরা নেই। হ্যাঁ, কেউ রেসপন্স করছো, শোনা যায়?